جی ناظرین السلام علیکم. نصرت جاوید اور عدنان حیدر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, ایک منٹ ٹھہریے. اگر اپنے ذہن میں کوئی اور کہانی رکھی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے, مجھے پتا ہے آپ کے ذہن میں جو ہے, لیکن میرے بھائی میں نے چونکہ آئی ایم سوری میری آپ کے ساتھ بات نہیں ہو پائی. اصل میں مسئلہ یہ ہے, تمہیں یہ پتا ہے کہ میں اس شو میں جب بھی بیٹھا ہوتا ہوں میری سب سے زیادہ فکر مندی جو ہے وہ اپنے عوام کے معاشی مشکلات ہیں. آف کورس. ٹھیک ہے, یہ میری پہلی ترجیح ہے. تو اب اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا, میں نے ابھی تھوڑا سا شو شروع ہونے سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ یار آئل کی پرائسز کا کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت عالمی منڈی میں. صورت احوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ ایڈمنسٹریٹو انیشیٹوز کی وجہ سے ہمارے ہاں $1 کی قیمت روزانہ ہی کم ہو رہی ہے. آج بھی ₹1.1 دوسری طرف یہ تھا کہ عالمی منڈی میں اس کی اپنی آرگینک وجوہات کی وجہ سے پیٹرولیم پرائسز کی پرائسز کم ہو رہی تھی. ہاں, اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے جیسے لوگوں نے بہت امید باندھ رکھی تھی, اور ہماری امید کو کانکریٹائز کرنے کے لیے ہمارے اخبارات میں یہ لوگوں نے یہ تخمینہ میں لگوایا کہ شاید 16 اکتوبر کو جو پیٹرول کی قیمت ہے نواز شریف کے آنے سے پہلے. یار نواز شریف کہاں سے آ گیا خدا کے لیے, پہلے مجھے یہ نہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے میں جو یار آئی ایم ڈسکسنگ فار گاڈ سیک ایک غریب آدمی کے دکھ کا, میرے اور آپ کے متوسط طبقے کا, کہ ہمیں یہ امید, اور یار ہمیں یہ امید دلائی جا رہی تھی کہ 38 روپے کم ہو سکتی ہے, 40 روپے. اخباروں میں کچھ دن پہلے خبر چلی. بھیا یہ بہت بڑا ریلیف تھا, بہت بڑا ریلیف. صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ڈالر بھی کم ہو رہا ہے, اس کی قیمت, اس کی قدر پاکستانی روپے کے مقابلے میں, اور اگر تو ہم کہتے ہیں یار چلو یار کچھ سکھ کا سانس لینے کو مل رہا ہے. جی بالکل. لیکن 7 اکتوبر کی یہ خبر ہے جنگ کی بھائی صاحب. لیکن ابھی اس صورتحال یہ ہے کہ عالمی منڈی میں $88 کا جو ہے پر بیرل ہو گیا ہے, لیکن ابھی مارکیٹ کھلی ہے. ہمارے ہاں تو شام ہو گئی ہے. نہیں تو 84 تھا جو میں نے دیکھا. یار بھائی اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں نا, یہی تو رو رہا ہوں کہ اس وقت جو میں نے مارکیٹ ابھی یہ پروگرام شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہے, یو آر اپڈیٹڈ, تو اس کی وجہ سے جو ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ 88 کیوں بڑھ رہا ہے. آپ اتنے بھی منع اب نہ بنے نا. ظاہر ہے اسرائیل حماس اور کیا وجہ ہے, سمپل سی بات ہے بھائی. اسرائیل جانے والی تمام انٹرنیشنل جو ہیں وہ پروازیں وہ اس وقت کینسل کر دی گئی. وائے؟ اس لیے کہ ایئر لائنز کو یقین نہیں ہے کہ ہمارے جہاز لینڈ بھی کر سکیں گے یا نہیں بھی, کہیں سے اڑ کے اگر کوئی مار دے راکٹ. چیزیں بڑے فلکس میں ہیں نا. مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی. مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کنفیوز کر رہے ہیں چیزوں کو. آپ کہیں یوکرین اور روس والی وار والی سچویشن والا فارمولا تو یہاں فٹ نہیں کرنے لگے. بھائی ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ فارمولا تو میں فٹ کروں گا, لیکن اس سے پہلے آج سے 50 سال پہلے مہینہ یہی تھا اکتوبر, اس وقت دن بھی لگ بھگ یہی تھا, 1 دن کا فرق ہے. 1 دن کا تھا. تو جیسے ہی وہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے چند ہی دنوں بعد پیٹرول کی قیمت میں 3 گنا اضافہ ہوا تھا. 1973 میں 1973 کی جنگ میں. تو اب یہاں پہ بیٹھ کے یہ سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے میرے پیارے بھائی کہ کیا تاریخ اپنے آپ کو دوہرا تو نہیں رہی. نہیں نصرت صاحب دیکھیں, جو سننے والے ہیں نا یہ اس لیے نہیں سن رہے ہوتے کہ انہوں نے نصرت جاوید نے ان کو کوئی ہارر فلمیں دکھانی ہے, ڈرانا ہے, خوف دلانا ہے. لیکن آپ کس قدر ایک غلط, سوری ٹو سے, مطلب مجھے لگتا ہے غلط کا لفظ سنا استعمال کروں, لیکن وہ غلط کا لفظ ہی ہے اردو ڈکشنری میں. یار جھوٹ بول بھائی نہیں, جھوٹ نہیں بول رہا. دیکھیں آپ نے کہا 70 کا, کل بھی 73 کا حوالہ دیتے رہے. بھائی وہ ایک باقاعدہ ملکوں کی جنگ تھی, باقاعدہ ٹرینڈ فوج تھی, ریکگنائزڈ کنٹریز تھے, مصر تھا اس میں, اردن تھا اس میں. اچھا چھوڑے, اب 1 منٹ ٹھہر جاؤ یار, خدا کے لیے 1 منٹ ٹھہر جاؤ بھائی. سب سے پہلے مجھے یہ بات بتاؤ, روس اور یوکرین تو 2 باقاعدہ ملک ہیں نا. اس کی تو میں مانتا ہوں, باقاعدہ ملک ہے نا.
अच्छा, वो लंबे अरसे तक चलनी थी जंग, सबको पता था। नहीं सर। फिर एनर्जी मार्केट किसी को भी नहीं पता था, हर आदमी। ये देखो गलत बात यही है ना कि हमें लोगों को बस जो है ना कहना ए मार्फिन लगा जे, ये मत करो भाई साहब। उस वक्त पूरी दुनिया में असेसमेंट ये थी कि यार रूस इतना बड़ा मुल्क है, जब उसकी पूरी रियासती मशीनरी फुल एयर कवर के साथ जब वो मूव करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के अंदर वो यूक्रेन के कैपिटल की पहुंच के वहां पर अपनी पसंद की गवर्नमेंट तो इंस्टॉल करके कहेंगे। फुल अटैक उन्होंने नहीं किया, पूरी मिलिट्री एयर फोर्स यूज ही नहीं की उन्होंने। मेरे भाई मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, खुदा के लिए उस वक्त पूरी दुनिया में ये बावर किया गया था कि ये जंग 15 से 20 दिनों से ज्यादा नहीं चलेगी। प्लीज परसेप्शन रशिया ने यही दिया था ना सर। यार लेकिन नहीं हुआ ना, अभी तक जंग जारी है। हाँ अभी तक जारी। उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में यह हुआ कि रूस और यूक्रेन, जो कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्कों में से एक, उसकी सप्लाई पर पाबंदी लग गई अमेरिका की तरफ से, तेल की कीमत यूं बढ़ गई जो हमारा उसका हम अफेक्ट हुए उससे। उसके बाद भाई साहब गंदुम, दुनिया में सबसे ज्यादा गंदुम, अगर यूक्रेन का तुम झंडा भी गौर से देखो तो वो झंडा नहीं है बल्कि वो खेत है गंदुम का, कि जिसमें येलो पीला रंग और नीचे खाकी रंग है। मतलब मेरे कहने का ये है कि हम बड़ी मुश्किल से अभी उस जंग की वजह से आए। मान ली, लेकिन खुदा का नाम लें, रूस और यूक्रेन जंग के जो इम्पैक्ट है वो हमास इसराइल की जंग लंबी नहीं चलनी। ये 3 दिन की गेम है, 50 सालों से आप नहीं देख रहे। कितने दिन हो गए? 4 दिन। चले तो 3 तो ना हुए ना। मतलब नहीं मकसद हास्य वाली गाल नहीं कर रहे भाई। मतलब मैं देखिए नुसरत साहब, मैं आपने देखें रूस यूक्रेन की बात की, अगर तो आपने रूस यूक्रेन की बात की, आई एडमिट दैट। बहस अरे भाई बहस बराए बहस करनी है सर, देखिए तो मैं नहीं हाजिर हूं। मैं भी आपका एक व्यूअर हूं ना। रूस यूक्रेन के में तो मान ली मैंने बात, ओ भाई इसराइल और हमास की जंग लंबी कितनी चल जाएगी? 8 दिन चल जाएगी, 10 दिन चल जाएगी, वो दुनिया की इकोनॉमी पे कैसे इंपैक्ट डालेगी यार? क्या आप इसमें दूसरी कुव्वतों की एंट्री नहीं देख रहे हैं? अच्छा आप मुझे बताएं कि अगर ये जंग फौरन खत्म होने वाली है तो अमेरिका को अपना सबसे ताकतवर बहरी बेड़ा जो है चलाकर वहां इलाके में खत्ते में पहुंचाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? दबा खराब है, सैर करवाने आए हैं अपने, ताकि इस जंग को रोका जा सके। हिजबुल्ला के बारे में आपका क्या ख्याल है कि कल जो उनकी स्कर्मिशेस हुई हैं, तो क्या ये ट्रेलर नहीं है? क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि इजराइल आहिस्ता आहिस्ता बात को ये लेकर जा रहा है यहां पर कि साहब ये जिस नौइयत के हमले हुए हैं, इसकी ट्रेनिंग, इसका असला, ये तो साहब किसी गैर मुल्क की मदद के बगैर, ये तो इंतहाई तरबियत याफ्ता। फिर वो खबर कि जी ये मुमकिन नहीं, तो इशारा किस जानिब जा रहा है? और वो इतना इशारा इतना वाज़ेह है कि आज ईरान के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा भाई जिसने ये मंसूबा बनाया और मैं उसके हाथ चूमूंगा, लेकिन हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्या इल्जाम की संगीनी है तो इस सतह के ईरानी रहनुमा को उसकी तरदीद करना पड़ रही है ना, वरना क्यों करे? मैं ये तो नहीं कह सकता आपके मुंह में घी शक्कर, मतलब ये भी नहीं कह सकता कि खाक अल्लाह माफ करे, अब बड़े हैं, बट मैं चाहता हूं ये ना हो जो आप खदशा जाहिर कर रहे हैं। तुम्हारा ख्याल है लेकिन अगर हो जाए, तुम्हारा ख्याल है कि मैं चाहता हूं वो एस्टेब्लिश है, तो ये नहीं कर रहे हो। अल्लाह ना करे ऐसा हो, इस अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं आपको रूस और यूक्रेन कह रहा हूं, आप यकीनी तौर पर आज एक कॉमेडी शो करना चाह रहे हैं। आप उस ट्रेजेडी को, उस फिक्रमंदी को मेरी बिल्कुल अप्रिशिएट करने सर, मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं, मैं फैक्ट्स को सामने रखता हूं। मैं नहीं मान सकता कि इसराइल एक लंबी जंग लड़ेगा या वो लड़ना चाहेगा। सो अगर लड़ लेगा, क्यों नहीं लड़ना चाहिए? डिबेट कहीं और चल जाएगी सर। अच्छा ये बताओ, एक मिनट, गुज़श्ता जो हिजबुल्ला और इजराइल की जंग हुई थी 50 साल पहले, ए तारीख के तालिब इल्म नहीं, 2005। अच्छा पिछली हुई थी, ठीक है। अकेले हिजबुल्ला के यहाँ, अकेले हिजबुल्ला जो कि सिर्फ लेबनान के साउथ तक महदूद थी, जनूब तक, और इजराइल, ठीक है जी। ये जंग कितने दिनों तक जारी रही थी? तारीख का तालिब इल्म मुझे ये बता दे। नहीं, मैं तारीख के तालिब इल्म का इंतहाई मशकूर हूँ। नहीं वो देखें, अब फिर मतलब मसला पता क्या, वो लंबी जंग चली थी, बट मेरा सवाल ये है कि भाई ये हमास है भाई,
एक छोटी सी पट्टी। हिजबुल्लाह की तरह हमास भी एक तंजीम है। हिजबुल्लाह को पूरे लबनान ओन करता है। पूरा लेबनान हरगिज़ नहीं करता था। मैं वहां मौजूद था जिसने वो जंग कवर की है। 2005 वाली। यस सर, अभी रिकॉर्ड पे मौजूद है, जाओ जाके देख लो भाई। वहां पे लेबनान के मरकज में बैरूत में तो डिस्को खुले थे, डांस हो रहा था। इट वॉज रिफाइंड टू साउथ, जो हिजबुल्लाह का एरिया है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक होती है जियोग्राफिकल पोजीशन, जो लंबा हो जाएगा काम। गजा में और लबनान में बड़ा फर्क है। मैं आगे मसले का हल, सर मसला हल कर देता हूं। मसला हल आपकी। आज से फर्ज करो 1 हफ्ता या 10 दिन पहले मैं तुम्हें यहां बैठ के कहता कि यार मुझे लग रहा है मसला हल कर कि देना। हमास कोई, सुनो तो सही ना, कि हमास कोई इजराइल पे बहुत बड़ा को वाकया करने वाला है। आप समेत भाई दुनिया लिजिटिमेट बुनियादों में फर्ज करो, अगर आप मुझे ये कहते, मैं कहता यार दीवाने हो गए तुम। लेकिन कैसे एक ही दिन उन्होंने 5000 नाजरीन, नुसरत साहब का मानना यह है कि ये जंग पाकिस्तान की इकोनॉमी पे असरअंदाज हो सकती है अगर लंबी चली, ये शर्त है। जी, ये मैं कह रहा हूँ सिर्फ, मैं इस फिक्रमंदी का इजहार कर रहा हूँ। आप अखबार पढ़ते हैं तो भूल जाते और दूसरी सुन लें, ओ यार, और मैं मसले का हल बता रहा हूँ, मसले का हल बता और रहा हूँ। अगर तेल की कीमत ना भी बढ़े, फर्ज करो, या मामूली हद तक बढ़े, मेरी दूसरी फिक्रमंदी ये है कि सबसे ज्यादा इस वक्त बहरान आज का, अभी का लेटेस्ट ट्रेंड देख के, वो ये कि तेल से कहीं ज्यादा तेजी से ऊपर जो कीमत जा रही है वो गैस की जा रही है। और हमें सर्दियों में गैस, माशी मसलों के लिए सर आपको पता होना चाहिए। आप पढ़ते हैं अखबार, आप अपडेट नहीं होते, आप 24 घंटे पीछे चल रहे होते हैं। नवाज शरीफ साहब ने एक जहाज बुक करा लिया। पूरा पॉइंट ले लो दोबारा। नवाज क्या हो गया यार आपको, क्या हो गया? कहाँ घसीट रहे हो नवाज शरीफ साहब को? अच्छा, क्या वो मैं सारा सिनेरियो आपको क्लियर करता हूँ। आपकी मजबूरी है नवाज शरीफ। जी जी बताइए कैसे। सर मैं बता रहा हूँ, खुदा ना खास्ते ये जंग छिड़ी भी सही तो जो माशी मसले हैं ना, इनको धक्का लग जाएगा, ये कंट्रोल कर लेंगे। नवाज शरीफ माशी प्लान लेके लंदन से रवाना हो रहे हैं। वो सीधे पाकिस्तान आ सकते थे, वो नहीं आ रहे। वो एक उन्होंने एक लंबा ट्रिप रखा है अपना, अपने लिए नहीं रखा कि जी मैं मौज मस्ती करनी और मैं टू ट्रिप एंजॉय करना है। सिर्फ पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतर करने के लिए वो मुख्तलिफ ममालिक जा रहे हैं ताकि उनसे बात कर सकें कि कैसे पाकिस्तान के मसले हल होंगे। अब आप जो है ना, आई एम सॉरी, बड़ी मक्कारी से एक मुझे ट्रैप कर रहे हैं कि मैं मियाँ साहब के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज कहूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएं और मुझे उनके जो हामी हैं वो दोबारा कहेंगे बाबा वाकई पागल हो गया। देखो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैं निहायत जानदार से समझता हूँ कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई थी। उन्हें बाकायदा घेर कर दीवार के साथ लगाया गया 2017 में। ठीक हो गई बात, इस पे कोई आर्गुमेंट में करने को तैयार नहीं। और वो बड़े कर्ब से गुजरे हैं, खास तौर पर उन दिनों उनका जिस अंदाज में उनकी अहलिया का मजाक उड़ाया गया जबकि वो मूजी मर्द से गुजर रही थी, कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ऐसे उससे ना गुजारे। लेकिन मियाँ साहब के पास इस वक्त अगर कोई कुंजी होती तो 16 महीने उनके भाई की हुकूमत रही है, वो वहां से वो नक्शा भेज देते कि चलो भाई ये इस्तेमाल करो। अब आपके जहन में ये गलत फहमी है। देखिए मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। कल जैसे उनके इसहाक डार साहब जो डॉलर शिकन, उन्होंने ये कहा कि जी वो पहले जाएंगे इधर उधर उधर, नाम नहीं लिया, बड़ी मिस्ट्री क्रिएट की। अब आज ही इरफान सिद्दीकी साहब ने कॉलम लिखा है जो बेवक्त जंग और नवाए वक्त में छपा है, ठीक है जी साहब, अलविदा लंदन उसका उन्मान है। उसमें उन्होंने बाकायदा बताया है अगरचे पाकिस्तान में अफवासाजी और द्रोहबाजी का बाजार अब भी गर्म है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो मियाँ साहब का प्रोग्राम हतमी है। मेरे इल्म के मुताबिक वो चीन जा रहे हैं ना कतर, क्योंकि पहले इनके हामी ये फैला रहे थे ना कि जी यहाँ आने से पहले वो चीन और कतर से कोई इकोनॉमिक वो उम्रा के लिए सऊदी अरब जाते हुए दोहा के हवाई अड्डे पर परवाज बदलने के लिए मुख्तसर कयाम हो सकता है। यानी वो स्टॉप ओवर करेंगे एज अदर पैसेंजर्स। कोई कतर में अहम मुलाकात नहीं है वहां की रूलिंग फैमिली से या वहां के हुक्काम से। ओके, उसके बाद उम्रे के बाद वो कुछ दिन मदीना मुनव्वरा में गुजारेंगे। वतन वापसी दो दिन कबल
متحدہ امارات آنے اور 21 اکتوبر کی شام لاہور کے علاوہ کہ علامہ اقبال ایئرپورٹ اترنے کا پروگرام ہے. اس میں لیکن ایک لائن بڑی ہی انٹریگنگ ہے. وہ ہے 21 اکتوبر ہی کو ایک اور چھوٹی سی پرواز کا پیوند بھی لگ سکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن یہ تجسس برقرار رہنا چاہیے، وہ انہوں نے لکھا. لیکن یہ تجسس، میرا اپنا خیال ہے کہ وہ یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ شاید 21 اکتوبر کو کتنے بجے لینڈ کرنا ہے میاں صاحب؟ 6 بجے صبح، شام کا، شام کو. نہیں تو جو پلان بتایا گیا لاہور میں. تو کیا وہ پھر تو چھوٹی سی پرواز کا پیوند تو اسی صورت میں ہے کہ وہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں. اگر ان کی وہ کہیں کہ جی میں سرنڈر کر رہا ہوں، اس وقت تو کوٹ بند ہو. نہیں تو پھر یہ چھوٹی سی پرواز کہاں کی ہوگی؟ ہو سکتا ہے ہیلی کاپٹر پہ جائیں. کہاں؟ علامہ اقبال وہ ادھر مینار پاکستان. اوکے فائن، میرا نہیں خیال، وہ میرا خیال ہے کہیں اور اشارہ کر رہے ہیں. بہرحال جو بھی ہے، اس میں میں دراصل آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب جن کی وہاں پہ مسلسل ان سے 8 سے 11 بجے اکیلے تنہائی جو اس سب ملاقاتیں، میں میرے سن تو سوال لو کا نا جواب یار، نہیں ہے. سن تو لیں. آپ امپلائی یہ کر رہے ہیں کہ جیسے میاں صاحب کے بہت چاہنے والے حامی یہ پیغام دے رہے ہیں، اور پھر وہی بات ہے، آپ یہ کہیں گے کہ جی آپ لوگوں میں مایوسی پھیلاتے ہیں امید بڑھانے کی بجائے، کہ جی میاں صاحب آنے سے پہلے سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں سے مل کے پاکستان کے لیے کچھ سرمایہ کاری کا کوئی پیکج وغیرہ کر کے تو پھر وہ لاہور لینڈ کریں گے. ایسا نہیں ہے کچھ بھی. نو. نواز شریف صاحب معاشی سٹیبلٹی اور معاشی ترقی کا علم اٹھائے پاکستان آ رہے ہیں. معاشی ترقی کی میں یہ نہیں، اب میں ترقی تو نہیں کہوں گا، ایگزیکٹ ورڈ یہ کہ معاشی بحالی کی خواہش لے کر پاکستان آ رہے ہیں. نہیں. اگر آپ نے پریسائز ورڈنگ کرنی ہے تو میں جان کی امان پاتے ہوئے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ معاشی بحالی کی تمنا اور خواہش لیے، اور میں ہرگز آپ کے ٹریپ میں نہیں آؤں گا. میں بھی تو ٹریپ نہیں مانگا، تو سمجھا کہ ایم ہی بیٹھا ہے سوشل میڈیا والا. مجھے اتنی اردو ابن انشا نے پڑھا دی. خواہش اور عزم میں بڑا فرق ہوتا ہے. میرا سوال ان کے عزم سے جڑا ہے، آپ نے اسے خواہش سے جوڑ دیا. چلے جی، عزم لے کر آ رہے ہوں گے، لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ عزم لے کے آ رہے ہیں. میرا خیال ہے خواہش لے کر آ رہے ہیں، اور یقیناً وہ 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہے، ان کے ذہن میں کوئی پلان بھی ہوگا. لیکن اگر حالات اسی طرح رہنے ہیں ہاڑا ہوڑی کے، تو وہ بیچارے کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ اچھا آپ اپنا ہاں یہ بتاؤ کہ وہ دبئی میں کتنے صحافی جائیں گے جہاز میں؟ ان کے میں تو تسی تے نہیں ہے، دس از کنفرم. نہیں، اس میں بڑی ریس لگی ہوئی ہے. بہت سارے لوگوں کا جو ہے بہرحال وہاں سے اس میں آپ کے قریبی دوستوں کو بھی اپروچ کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے نون لیگ کے جو اعلیٰ رہنما ہیں اس میں اپنی سیٹ بک کرانے کے سلسلے چل رہے ہیں. اینی وے کتنے اچھا ٹائم مک جانا ہے. بار بار کہہ رہے ہیں میرا سوال تے لے لو، میں تے سوال پوچھنے واسطے بیٹھا سر. جیسے آپ بڑے دائیں ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے اس نظریے کے کہ یو ٹرن لینا چاہیے، آپ بھی اپنے تجزیے پہ یو ٹرن لیتے ہیں. آپ نے ہاں ہم اکثر لے لیتے ہیں نا. تو یہ جو آپ نے کہا تھا کہ 2 سال لگ جائیں گے ان کو اپنی ضمانت کرواتے کچھ بولا تھا کہ ریلیف لیتے. الیکشن میں حصہ لینے کے لیے بہت فاسٹ ٹریک بھی ہو تو 1.5 سال کہیں نہیں گیا. 1.5 سال تسی 200 سال کہہ سن. نہیں یار، 1.5 سے 2 سال لگ جائیں گے یہ کہا تھا. 150 سال کیسے یار؟ انسانی زندگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اتنا بابلا ہوں. آپ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو پی ایم ایل این کے جالے بچارے سنو میری سوال ابھی بھی قائم ہے اس بات پہ. میں اب بھی قائم ہوں بھائی. سپریم کورٹ نے انہیں نااہل کیا ہوا ہے، میں نے تو نہیں کیا ہوا یار. اس کو کیسے انڈو کرنا ہے مجھے اس کا طریقہ بتا دو. آپ بھائی شہباز شریف، مریم نواز، پوری نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم آف پاکستان ہے اگلا. وہ بھائی اس کے لیے پہلے ایم ایل اے بننا ہے یا پاکستان کا آئین بدل گیا ہے؟ جب تک آپ ممبر نیشنل اسمبلی نہیں بنیں گے عدنان، اس وقت تک آپ وزیر اعظم پاکستان کیسے بنیں گے؟ مجھے یہ بتائیے. نہیں شہباز شریف مریم نواز ایویں کہہ رہے ہیں. تواڈے میرے تو زیادہ قانون جان دے نا. وہ میں پھر وہی بات ہے، میں شہباز صاحب کے بارے میں تو میں یعنی مریم بی بی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن شہباز صاحب نے بس ہے اب وہ مارے لو حارج کر دینے رنگ بازی. بس سر مجھے سمجھ نہیں آتی نا آپ کی. یار 1 منٹ 2 اسد
और सर मुझे सिर्फ 1 मिनट में एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, मुझे ये बताएं मेरे इस शो में मेरा ये कान सजा कान पक गया है ये सुन सुन के कि अदनान हैदर नवाज शरीफ एक जीरक सियासतदान है। ओ भाई वो जीरक सियासतदान जो मईशत का अलम उठा के पाकिस्तान आ रहा है, क्या उसको नहीं पता कि वो नहीं बन सकता वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान? वो बगैर किसी प्लान के आता है। जीरक सियासतदानों को अक्सर उनके इर्द गिर्द बैठे चमचे खर्चे जो हैं वो अपना एक बबल में बंद भी कर देते हैं, चमचों से निजात पाएं। मतलब इसी में बड़े इशारे के नाम है इरफान साहब को लिखना तो आता है ना, वो गुलदस्ते लेके नहीं उन्होंने कहा कि अपना 6 लोगों ने, मतलब ये तो उनके बाकायदा तकरीर नवीस है ना, तो और उनकी मेज के ऊपर जो है यानी तकरीरों के लोगों ने भाई उनको वो लेकर दिए हुए हैं, यानी कि मुसव्वदे कहते हैं कुछ 6 के करीब या उससे ज्यादा। इसी तरह अब मैं बता रहा हूँ जीरक सियासतदान को पता है ये बात कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने जा रहा, यहाँ पे है ना टाइम कम है। जीरक सियासतदान को मैं ये समझता हूँ कि अभी तक इस धोखे में रखा जा रहा है कि सर गल हो गई है। मेरा ख्याल है गल नहीं हुई। अब मैं इससे ज्यादा और नहीं कहूंगा जब, लेकिन जीरक सियासतदान ये भी मैं आपको कह रहा हूं कैमरे को देखकर, फिर ना मुझे कहना बाद में, जैसे ही मौसूफ उतरेंगे ना तो यूं करके लोगों की सूरत देख के उन्हें अंदाजा हो जाएगा क्या तो हो गया, क्या हो गया। ये मैं कह रहा हूं और मैं बज़िद हूं इस बात पे। और ये ज्यादती है उनके साथ, और ये ज्यादती उनके साथ कोई दुश्मन नहीं कर रहा, उनकी अपनी जमात कर रही है। मैंने ठीक है समझ गया, कोई दुश्मन नहीं कर रहा, उनकी अपनी जमात नहीं कर रही, उनकी अपनी जमात कर रही है, जुमला उनका दुरुस्त अपना करें। भाई कर रहा है। चले जुमला वे मैं बिना परावो मारिया मेरी नंगी होगी कंड मिर्जा साहबा। ओके आगे समझ मैंने तो आगे, लेकिन तुम भी शहबाज शरीफ ਨੂੰ कवर करने की कोशिश करते हो ना, कीता करो नहीं किताब मैं तो क्या मैं कढ़ाया है, क्रेडिट गोज टू अदनान हैदर। चलो जी तुसी ले लो सारा क्रेडिट। एनीवे ब्रेक ले लो असद भाई, ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। और हम अब बात, आपका जो है ना दिल बुरा है क्योंकि मैंने दूसरे की भी तैयारी कर रखी है यार, सॉरी। अच्छा मैंने को दोस्तों मैं बगैर तैयारी ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ रेडी रूडी ला ला ताकि मैं दिन ਹੋਰ काम कर लिया करा, काम तो ਤੁਸੀਂ पूरा कर लेंदे हो आप ही। नहीं मेरे भी असल में बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं ये सेगमेंट जो मैं अभी करना चाहता हूँ इसके लिए मुझे शदीद ज़रूरत थी अपने ब्यूरो चीफ की। अच्छा आमिर साहब, मैं खुद नहीं उसको कर सकता था। ठीक है। कल मैंने खबर आपके साथ डिस्कस की थी, आपने और प्रोड्यूसर साहब दोनों ने उसे लिफ्ट नहीं करवाई थी। मेरी गानस में वो बहुत बड़ी खबर थी जो कि डिस्कस होनी चाहिए अगर वाकई हम जर्नलिज्म करते हैं। अच्छा वो खबर क्या है जी? सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कल ये ऑर्डर किया है कि FIA जो है वो इंक्वायरी करे कि बाजवा साहब से मंसूब कुछ बयानात जो हमारे साबिक़ आर्मी चीफ रहे हैं जनरल बाजवा साहब और जिनको 2 सहाफ़ियों ने ये हाँ ये दावा किया। जावेद चौधरी साहब और शाहिद मितला साहब, उसमें तो फैज साहब का भी नाम है। हाँ भैया अब ये पहली मर्तबा ऐसा वाक़या हुआ है FIA एक सिविलियन इदारा उसको ये अख्तियार देना या हुक्म देना कि वो 2 साबिक जर्नलों के पास जाकर तहकीकात करे किसी मौजू पर, और जिसमें एक हवाले से वो खुद भी मुलव्विस हो। ये इतना इम्पोर्टेंट फैसला है कि मैं बहुत हैरान हूं कि ये डिस्कस ही क्यों नहीं हुआ। तो मैंने फिर रिक्वेस्ट की थी, आमिर साहब मौजूद है, मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ आज के दिन की। नहीं मैं आपसे जनरली एग्जेम्पशन है सर, आज आप बाबू दिल से कह रहा हूँ, मैं अपना समूह लेके रह गया हूँ आज। क्या करूँ अच्छी आमिर सईद अब्बासी साहब वार्म वेलकम इन शो। और सवाल पूछेंगे, मैं भी बीच में कोई एक आध लुकमा डाल सकता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, मेरा ये था कि सबसे पहले आप मुझे ये बता दें कि एग्जैक्टली ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म क्या किया है, ये मेरा पहला सवाल है। बहुत सादा जी, थैंक यू नुसरत साहब। ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रावलपिंडी के एक शहरी हैं सैयद आतिफ अली साहब, उन्होंने ये कहा कि वो मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। उनकी नज़र से ये गुजरे कुछ इंटरव्यूज़ जो हमारे साबिक आर्मी चीफ और साबिक DG ISI से मुतल्लिक 2 सहाफ़ियों ने
وہ انٹر نیوز سوشل میڈیا پر اور اپنے آرٹیکلز میں ان کو کوٹ کیا، ان کے مطابق، درخواست گزار کے مطابق، یہ جو آرٹیکلز ہیں اس میں ان صحافیوں نے بھی کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا کہ انہوں نے اپنے جو اختیارات ہیں ان کا ناجائز استعمال کیا، اور ساتھ میں جو 2 سرکاری شخصیات تھی ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ کسی بھی طریقے آپ سے کی آواز چلی گئی اسد، ان کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. جی ان میں ان کا یہ درخواست گزار نے یہ کہا کہ نہ صرف وہ جو 2 شخصیات تھی جو ریٹائر ہو چکی ہیں، جنرل باجوہ اور ڈی جی ISI تھے فیض حمید صاحب، ان سے منسوب جو بیانات ہیں انہوں نے اگر معلومات دی ہے وہ بھی انہوں نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا، اور وہ بھی اس پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور جو 2 صحافیوں نے کیا وہ بھی نیگیٹو جرنلزم انہوں نے کی، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس درخواست گزار نے کہ میں نے FIA کو، PTA کو، پیمرا کو اپلیکیشنز دیں، لیکن ان اداروں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں بچا کہ سوائے میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں. اور عدالت نے بھی پھر اس پر پہلے 4 اکتوبر کو جب سماعت کی، اور اس کے بعد پھر 9 اکتوبر کو یہ تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ درخواست گزار یہ کہتا ہے کہ اس کے مطابق کہ اس کیس میں جو ہے وہ یہ کوگنیزیبل افینس ہے، لہٰذا اس پہ ان تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر کے ان کو کارروائی کا حکم دیا جائے، اور ایسا ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر آرڈر بھی پاس کیا. اس میں فی الحال FIA کو فوری کارروائی کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن یہ پوچھا ضرور گیا ہے کہ آپ کے پاس جو درخواست آئی تھی، شہری نے درخواست دی تھی، اس کے اوپر آپ نے کیا ایکشن لیا، اس کا جواب. نہیں عامر، 1 منٹ آپ ذرا ٹھہر جائیں. دیکھیے اب جو اصل اب بات آ رہی ہے، دیکھیے یہ جو شہری ہیں سید عاطف علی صاحب، کیا ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے؟ کوئی اس سے پہلے کبھی آپ نے ذکر سنا ہو؟ جی بالکل، انہوں نے اس سے پہلے کبھی بھی کسی موضوع کے اوپر نہ تو کوئی لب کشائی کی، نہ کسی موضوع پر کبھی بات کی، نہ کوئی درخواست دائر کی. یہ ایک عام شہری ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بہت زیادہ درد ہے ان کے دل میں اچھا، پاکستان اب میرے کے لیے اور میرے لیے ایک جو ہے تھوڑا سا ایک صحافی کے طور پر، ظاہر ہے میں تو اب عمر کے آخری حصے میں ہوں، آپ جیسے نوجوان لوگوں کے لیے، آپ ہو گئے، عدنان میرا ساتھی ہو گیا، اور باقی جو ینگ لوگ ہیں، ایک تو یہ دعویٰ ہی بہت عجیب سا لگتا ہے کہ آپ FIA کو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں وطن کا بہت درد ہے. اس کا مطلب ہے کہ باقی لوگوں میں ذرا کم ہوتا ہے کیا؟ اس کو میجر کرنے کا، گیج کرنے کا کوئی وہ تو نہیں ہے نا. اب دیکھیے، فرض کیجئے میں کہیں جاتا ہوں، مجھے راستے میں باجوہ صاحب مل جاتے ہیں، یا کسی کھانے پہ، میں شادی کی تقریب میں ہوں، میں کہہ رہا ہوں جی السلام علیکم نصرت سے، جی میں جی نصرت جاوید، جی میں صحافی ہوں، ہم بیٹھے ہیں، وہ کو اپنی بات کر رہے ہوں، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک تو عام طور پر اس طرح کی شخصیات بات نہیں کیا کرتی، اگر کر بھی لیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ آف دا ریکارڈ ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ٹھہرے مجھے زبردستی یہاں بولنا پڑ رہا ہے. آپ جنرل باجوہ، جنرل فیض سے کتنی دفعہ ملے ہیں؟ ایک مرتبہ بھی نہیں ملے. آپ میرے باسی صاحب، آپ ملے ہیں کہ دونوں میں سے کسی ایک سے؟ جی نہیں، میری ملاقات نہیں. آپ نے کیا کہا ہے؟ آواز کٹ گئی. ملے ہیں آپ؟ جی نہیں، میری ملاقات نہیں ملے. تو آپ دونوں سے میری عرض اور گزارش یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ان شخصیات سے جب ملا جاتا ہے، یہ دونوں شخصیات اور خاص کر باجوہ صاحب جب بھی بولتے تھے بڑے کھلے دل سے بولتے تھے، اور ایسے بولتے تھے کہ انہیں نہیں تھا پتا کہ وہ آرمی چیف ہیں، اور انہیں نہیں تھا پتا ہوتا کہ وہ ایسے ہیں. وہ تمام جو آداب ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں وہ خود ہی ان کو بریچ کر دیتے تھے. یہ تو ہم سب کی مہربانی ہے کہ ہم آگے جب رپورٹ کرتے تھے یا کالم لکھتے تھے یا ٹی وی میں بات کرتے تھے تو ہم کچھ چیزوں برادر ملت سر جن دنوں باجوہ صاحب جوش پہ تھے وہاں پہ، وہی جب آتش جبان تھا، ہاں تو اس وقت تقریباً ہر وہ ملاقات جو ان کی صحافیوں سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے میں ریٹائرڈ ہوا رپورٹر ہوں، لیکن چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے تو نہیں رکتا نا. تو جب مجھے ایسی ملاقاتوں کا پتہ چلتا تھا تو میں ان میں سے، فرض کرو آپ کے ساتھ تو ان دنوں میرا اتنی زیادہ قربت نہیں تھی، لیکن مجھے فرض کیوں کہ یہ پتہ چلا کہ تم بھی اس گروہ میں شامل تھے، تو میں تمہارا جینا حرام کر دیتا تھا. دسو ہویا کی اور پھر اچھا خالی تم سے، حالانکہ مجھے تم پر اندھا اعتماد، لیکن جب تک کراس چیک کیا میں ایک اور، میں کم از کم 2 مزید لوگوں سے اکیلے میں نہیں سن لیتا تھا. لیکن میرے سمیت وہ لوگ جو ان ملاقاتوں میں تھے ان کو بھی یہ جرات نہیں ہوتی تھی کہ اس وقت کوئی اپنی بات لکھ سکے، سوائے ایک واقعہ ہوا تھا جو انہوں نے، جہاں انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان اور بھارت کب تک ساس بہو والا جھگڑا لڑتے رہیں گے، اور میرا خیال ہے اسے چھپوانے کی اجازت دی گئی تھی.
क्योंकि वो अपने आप को पीस बिल्डर बनाना चाह रहे थे शायद ठीक। और ये वाकया Anyway. उन दिनों रमजान की मुलाकात बहरहाल जो भी था, अब उसमें मैं जो जानना इससे चाहता हूं आमिर, कि अभी आप ये कह रहे हैं कि ऑनरेबल जज साहब ने FIA को कार्रवाई का क्या हुक्म दिया है, वो यानी वो क्लियर हो जाए। कभी तो आप जरा देख लें कि ये मामला आपके आता है या नहीं, ये कहा है या ये कहा है कि नहीं, आप उनको समन इन करें। तमाम मुतल्लिका यानी फरीकैन को समन करें और उनसे सुने। नुसरत ये clear साहब करें। जी, नुसरत साहब, इसमें जो दरखास्त, क्योंकि उन्होंने पहले ये जो शहरी हैं, इनके जो वकील हैं वो राजा रिजवान अब्बासी हैं और वो बड़े प्रोमिनेंट लॉयर हैं। अच्छा। और बहुत से केसेस में वो रियासत की नुमाइंदगी करते रहे हैं केसेस में, लेकिन इस केस में खैर वो एक आज़ाद शहरी की तरफ से पेश हो रहे हैं। इसमें उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हमने ये दरखास्त पहले FIA को दी थी, FIA को खुद एक्शन लेना चाहिए था हमारी दरखास्त पे, लिहाजा अब अदालत उनसे पूछे कि उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। अदालत ने उस पर नोटिस जारी किया FIA को, पेमरा को, और आमतौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करती है ऐसे इश्यूज में कि बाकायदा तौर पर तमाम फरीकैन को नोटिस जारी नहीं किए जाते। लेकिन ये वाहिद केस है जिसमें FIA को, पेमरा को, PTA को, प्रेस काउंसिल को और जो दोनों शख्सियात हैं, जो रिटायर्ड होने वाली दोनों शख्सियात हैं, उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं और दोनों सहाफियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं कि वो भी बताएं कि उनका इस सारे केस के ऊपर क्या मौकफ है। लिहाजा ये बहुत दोनों important- जर्नल्स को भी नोटिस जारी जी, हुए हैं दोनों रिटायर्ड जर्नल्स को भी नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे भी जवाब मांगा गया है कि उनका इसके ऊपर क्या मौकफ है, क्योंकि उनसे भी कहा गया है अब 28 नवंबर की तारीख नहीं नहीं मुकर्रर जवाब, लेकिन आमिर प्लीज ये जवाब अदालत ने मांगा है या FIA को कहा गया है कि आप उनसे जवाब दें? जी, फिलहाल अदालत ने उनसे मांगा है। नेक्स्ट स्टेप में अगर होगा तो वो प्रोसीडिंग्स FIA इनिशिएट करता है या नहीं करता, वो FIA ने डिसाइड करना है। लेकिन फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है कि वो ये बताएं कि इस दरखास्त पर उनका क्या मौकफ है। लेकिन बहरहाल FIA को भी तैयारी के साथ आना होगा कि उनके पास अगर एक दरखास्त थी, कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता था, तो ये FIA ने एक्शन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, इस सारे सवालों का जवाब लेकर उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना होगा। नई तारीख जो 28 नवंबर की मुकर्रर की गई है, लेकिन इसमें यह कहा गया कि न सिर्फ हकायक को मस्क किया गया, न सिर्फ अपनी जो ट्रेस पास किया, अपनी लीगल और एथिकल बैरियर्स को ट्रेस पास किया इन शख्सियात ने, बल्कि डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की और नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश की पाक आर्मी को, पाक फौज का। ये इस दरखास्त का मतन है और इसमें ये कहा गया ये कि तो इन बहुत तमाम संजीदा इल्जामात हैं, जी। लेकिन अब इसमें सवाल तो ये उठता है कि बहरहाल अमूमन भैया, जो मैंने अपनी सारी जिंदगी सहाफत और रिपोर्टिंग की नजर की है 1975 से, तो हमने तो यही देखा है कि इस सतह की शख्सियात एक तो बात नहीं करती, अगर करें भी तो बार बार कहती हैं कि भाई ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ये ऐसा कुछ है। नहीं होता था, इन दो में नहीं होता था ऐसा कुछ। अच्छा चले, लेकिन उसके बावजूद ऐसी दरखास्तें भी तो नहीं आती थी ना। अब कहीं ऐसा ना हो कि इसमें ये कि वो तो अपना जवाब दे दो, कह दी हमने तो कैजुअल कहा था, 2-4 मरतबा की थी, तो अदनान साहब आके इधर शो में मेरे साथ खताब कर दें, क्योंकि जी मैं मिला था तो वो तो ये फरमा रहे थे। मतलब आप कह रहे हैं नजला शाहिद मेतला और जावेद चौधरी साहब पे गिर सकता है? क्यों नहीं जिन्होंने एक बात भाई, अगर फर्ज करो तुम कैसे साबित करोगे? नहीं कर आके तुम यहाँ टीवी पे कह दो कि यार मैं अंदर गया था, तो ये जो बातें मैं साबित नहीं कर सकता। या तो ये कि तुमने रिकॉर्ड की हो, मैंने कहा तो मोबाइल इस टाइप के लोग तो तुम्हें यानी मोबाइल समेत ना, अंदर ही नहीं मिलने मोबाइल देंगे समेत ना। नहीं, हाँ? और वो साबित नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो फिर यानी कि यानी लिसिट सामने तो तुम निकलोगे ना। तो मैं वो तुमने अपनी तरफ से यूं शाहिद कहा मितला कि जी अभी वैसे मैं क्या वैसे मैं क्योंकि मैं बहुत मुलाकातों में रहा हूँ। नहीं यार, एज अ सहाफी मैं शाहिद मेतला ऑलरेडी हमारी शाहिद क्रेडिबिलिटी मेतला खाते में है। देखिए, शाहिद मेतला और अब ये कि जान का अजाब ही रहेगा कि भाई ऐसे लोगों से दूर से सलाम कहिए। ये पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि शहरी रावलपिंडी का शहरी है जिसके दिल में मोहब्बत वतन जागी, पिंडी का रहने वाला है। रिजवान अब्बासी साहब उसके काउंसलर वकील हैं, तो बस बाकी तो जायचा मिलाने की लोड़ ही नहीं। बट मेरा पॉइंट अब्बासी साहब ये है और नुसरत साहब कि शाहिद मेतला और जावेद चौधरी साहब ने जो रिपोर्ट किया है, क्योंकि जो मैं मुलाकातों में रहा हूं, मुझे लगता है कि उन्होंने रिपोर्ट करते हुए कहीं कुछ ज्यादती नहीं की या कुछ खुद से ग्लैमराइज नहीं किया। मैं आपकी बात ये सुन नहीं रहा हूँ आमिर, आप भी गवाह हैं। ये आप पता नहीं किसको कह रहे हैं। मैं उसमें देखिए भाई, मेरी फील है मैं ये। तो इस बारे में
मैं दोबारा कह रहा हूँ। अच्छा आमिर, आप मुझे ये बताइए कि मैं जिस खदशे का इंतहाई दयानतदारी से इजहार कर रहा हूँ, आप तो खदशा कर रहे हैं कि उन पे जाएगा, सहाफियों पे जाएगा। आप ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि शायद अगर वाकई इस पर सीरियस कार्रवाई आगे हो गई तो हमें अगर इत्तेफाक से इस नौइयत की शख्सियात मिले और वो कोई गुफ्तगू करें तो हम उसे रिपोर्ट करने से कबल शायद 100 बार सोचेंगे। आप ये महसूस करते हो एज रिपोर्टर? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और आम तौर पे हमें बहुत सी शख्सियात ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सी बातें करती हैं, और गाहे बगाहे ऐसा होता है तो हम ना उन्हें कोट कर सकते हैं, और हम आम तौर पे बहुत एहतियात बरतते हैं कि ऐसी कोई भी बात जो ऑफ द रिकॉर्ड हो उसको कोट ना किया जाए, या उसको रिपोर्ट भी अगर करना भी हो तो उसमें जो कुछ सहाफती टेक्निक्स होती हैं उनके जरिए किया जा सकता है। डायरेक्टली किसी शख्सियत जो खुद मना कर दे उसको कोट नहीं किया जाता आमतौर पर। अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यही है कि बहुत शुक्रिया। अब यही है कि जो लोग, बहुत सारे लोग लंबी लंबी मुलाकातें कर चुके हैं 5-5 घंटे की, और जो उनमें वो बातें सुन के नोट्स बना के डायरियों में रख चुके हैं, वो डर तो अच्छा है। नहीं तो इसका मतलब तो फिर यही है कि आप बाहर जाके यूट्यूब किया करें, उसके लिए भी आपके पास वीजा हो बाहर जाने के। वो कुछ लोग यार नहीं, मेरा पर्सनल ख्याल है कि ये जिन शख्सियात का इसमें नाम लिया गया है इनका कैलिबर, खास तौर पर जो 6 साल तक हमारे आर्मी चीफ रहे हों, वो तो फर्मली ये कह सकते हैं ना कि भाई ये सारी बात ऑफ द रिकॉर्ड है। एक तो उन्हें नहीं कहा उन्होंने, ऐसा कभी भी ये रोने की बात है, तो उनको तो ये ना कहने का कुछ ना हो। टाइम कम है, और मैं सिर्फ इस जुर्म की सजा भुगतूं कि चूंकि इन साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कहा था, और मैं उसको एज इट इज ये समझ के कि यार ये इंतहाई जिम्मेदार होते पर 3 नहीं 6 साल तक फायज रहे हैं। हेलो, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप। अब बार बार मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रेक के तो आप बाद ऐसा करें कि अब आइंदा चलना आप मुझे बताया करें सब्जियां काश करने के कोई तरीके, तो उन बेशो किया करें। हैं मुझे याद है कुछ और बात आ जाएगी। anyway, कि ये भी बताया था कभी बादशाह साहब ने कि कोई इस तरह करो तो ज्यादा अच्छी फसल होती है। अच्छा, अगर नहीं, 18वीं लेकिन जिक्र ना करना वरना फिर ऑफिशियल एक नोटिस सीक्रेट पता चले कि तुम तो भी आ जाए। लेकिन एनीवे एक बड़ा है, वो ये है कि उन्होंने ड्यूरेंट लाइन, पाकिस्तान बॉर्डर उस पर बाढ़ लगाने का क्रेडिट इनके सिर है, जो भी है। सो बहुत के साथ है, दोनों में से एक की होगा ना, दोनों के। ऑफ कोर्स अगर हम सीटी ऑपरेशंस की बात करते हैं और अफगानिस्तान में एग्जीक्यूशन के बहुत सारे एंगल्स को जब हम देखते हैं, काबुल में तालिबान का आना और उस अमेरिकन और नेटो फौजी अफवाज का वापस जाना, तो उसमें भी किसी हद तक एक बड़ा इंटेलेक्चुअल रोल रहा है ब्रेक को भेजने में, वापस भेजने में, गुलामी की जंजीरें तोड़ने में। अच्छा, नसरुम मिनल्लाह है व फतहुन करीब है। एक ब्रेक ले लो यार। एंड वेलकम बैक। अब मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि 2 सेगमेंट आपने अपनी मर्जी कर ली। नहीं, मैं ये दूसरे के बाद तो वैसे ही मेरा दिल ही टूट गया। अच्छा, अब आपका दिल जोड़ देते हैं अच्छी खबर दे के आपको। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हो रहा है अहमदाबाद दक्कन में। पहले ये बताएं दक्कन क्यों कहते हैं? साउथ को नहीं, अहमदाबाद दक्कन 2 है, एक हमारे वाला अहमदाबाद। और नहीं यार, दक्कन वैसे ही साउथ को कहते हैं। अच्छा, ओके। और अहमदाबाद जो है वो साउथ की टिप पे है। हैदराबाद दक्कन सर, हैदराबाद कहो ना तो हैदराबाद दक्कन। तो दक्कन इसलिए कि पहले हिंद जो है वो इस तरह पश्चिमी हिंद और ये वो, चूंकि कभी यूनिफाइड कंट्री के तौर पर तो ऐसा सच नहीं रहा था ना, वो तो फिर मुगलों के दौर में हुआ। औरंगजेब ने शुरू से इसको हैदराबाद दक्कन यार हैदराबाद शहर बसाया था। ये पहले, उससे पहले बेजापुर और गोलकंडा रियासतें होती थी। वो हमें तो सबको ये गुमा है ना कि हमारे यहाँ इस्लाम आया, मोहम्मद बिन कासिम आए थे, देबल वगैरह, ये भूल जाते हैं कि असल तो आपको पता है। आज मैं आपको ऐसे इत्तला के लिए बताता हूँ कि कलाम पाक का बर सगीर में जितनी ज़बानें बोली जाती हैं, आपको पता है सबसे पहला तर्जुमा कौन सी ज़बान में हुआ था? नहीं, तमिल में हुआ। उसके बाद मलयालम में। अच्छा, सीधी सी बात है कि अरब जो है, बहरी अरब ताजर जो है, तो जाहिर है वो साउथ पे आते होंगे ना, तो हैदराबाद दक्कन तो उधर ही पहले जो है वो सल्तनत हुई, वो यानी बेजापुर की सल्तनत कहलाती थी। और उसके बाद उर्दू जबान का पहला शायर भी जो है वो वली दक्कनी कहलाते थे। अच्छा, बिल्कुल समझ गया। तो आज हैदराबाद दक्कन में हमारा मैच है।
ایک تو میں سب سے پہلے اپنی بالنگ کا بتاتا چلوں کو بہت اچھی بالنگ ہم نہیں کر سکے, مجھے کیا سمجھ نہیں ہے. مطلب بہت اچھی بالنگ نہیں کر سکے. اس میں ایک بڑا فیکٹر جو ہے بالنگ کو ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے فیلڈنگ. ہنسی کرونیا ان کے ایئر کریش میں وہ مارے گئے, ساؤتھ افریقن کپتان ہوتے تھے, تو ان کے ساتھ ایک جونٹی روڈز کھیلتا تھا. ہی واز اے بیسٹ فیلڈر. تو 15 میچوں میں جو مرضی کہنا میں ان کی بتا سن تو میں واقعی سنا رہا ہوں. ہنسی کرونیا سے کیپٹن, جونٹی روڈ واز اے فیلڈر. آل ایئرز تو جونٹی روڈ نے کو 15 میچ میں کو 20 سکور بنایا. تو پوچھا انہیں کو لوگوں اینکر نے بھی آپ اس کو کیوں کھلا رہے ہیں جب یہ رنز ہی نہیں کر رہا. اس نے کہا نہ کرے, لیکن ہر میچ میں میرے 30 رنز روکتا ہے. تو بیک بون ہوتی ہے فیلڈنگ. ہمارے بالرز کی بری بالنگ کا ایک بڑی وجہ ہماری آج ناکام فیلڈنگ تھی. ہم نے کیچ ڈراپ کی, مس فیلڈ کیا, جس کی وجہ سے یہ 344 کا رنز بنا ہے. سری لنکا نے اچھا ہمارے جو سب سے اچھی بالنگ کی ہے وہ حسن علی نے کی ہے, 4 وکٹ انہوں نے لی ہیں. اب اگر بیٹنگ کا بات کروں سری لنکا کی, تو کوسل نے سری لنکن ہسٹری کی تیز ترین سینچری بنائی ہے. 77 بالوں پہ انہوں نے 122 رن سکور کیے, 200 بنے ہیں. دوسرا 100 بنایا ہے سمارا نے. سمارا وکٹ کیپر ہیں, انہوں نے 89 بالز پہ 108 رنز بنائے ہیں, 344 رنز بنائے, 345 کا ٹارگٹ دیا انہوں نے پاکستان کو. جو پاکستان کی صورتحال ہے, ہمارے امام الحق شروع میں ٹاپ ایج کی وجہ سے آؤٹ ہو گئے, اور پھر بابر اعظم ورلڈ کلاس بیٹسمین, از گڈ فرینڈ آف مائن, دونوں میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تو بابر اعظم ایک غلط شاٹ کھیلتے ہوئے وہ وکٹ بیہائنڈ دا وکٹ کیپر کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے. تو ہم گھبرا گئے کہ امام بھی گئے اور بابر بھی گئے. لیکن آج ایک نئی ایڈیشن کی تھی جس کا کل میں نے ذکر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے فخر زمان کی جگہ عبداللہ شفیق کھیلیں. تو آج عبداللہ شفیق ٹیم کا حصہ تھے, فخر زمان نہیں تھے, ان کو نکال دیا, ان کی جگہ پہ عبداللہ شفیق کو کھلایا. تو انہوں نے آج 113 رن سکور کیے ہیں, 100 رن سینچری ماری ہے انہوں نے 103 بالز پہ. اور اس وقت جو صورتحال ہے 115 رنز چاہیے 88 بالز پہ, اور ہمارے پاس 7 وکٹس ہیں. اور جو بیٹسمین ابھی رہتے ہیں کریز پہ جو ہیں, اس میں محمد رضوان ہے اور سعود شکیل, دونوں اچھے بیٹسمین ہیں. رضوان 68 رنز پہ کھیل رہے ہیں. اب آ جائیں جنہوں نے بیٹس کرنا ہے, کیونکہ ابھی تو بیٹنگ لائن اپ ہے نا ہمارا. افتخار بڑے اچھے ہٹر ہیں, شاداب اس کے بعد آئیں گے, بہت اچھا کھیلتے ہیں. نواز بھی اچھا ایک سینسیبل بیٹ کر لیتے ہیں. تو 3 بلے باز ابھی ہمارے ایسے ہیں پویلین میں جو بیٹھے ہیں جو بیٹ کو کیری کر سکتے ہیں. سو میرے خیال میں ہمیں بھائی اللہ کرے پاکستان میچ جیت جائے. نہیں, ہم بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے, بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے. بہرحال اگر ہے ویری نائس ویری گڈ. لیکن میرے لیے جو سب سے اچھی خبر ہے, جو کہ کرکٹ کی ڈیٹیل سے اتنا واقف نہیں ہے, وہ یہ کہ آج انڈیا ملا ہے کہ انڈین ایمبیسی کہہ رہی ہے کہ جو پاکستانی جرنلسٹ اس کو کور کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ویزا اب دے دیا جائے گا. یعنی اپیرنٹلی پہلے یہ خبر دیکھی ہے, اگر اس کو کنفرم کر سکتے ہو تو بھائی وہ کنفرم کرو, ورنہ میرے لیے کوئی اتنی خوشی کی خبر نہیں ہے, کیونکہ میرا مسئلہ ہے ویزا ویزا ویزا. اچھا, ویزے کے بارے میں مجھے اسد صاحب نے کہا تو میں نے ہائی کمیشن میں, ایمبیسی اور ہائی کمیشن کا بھی فرق ہوتا ہے. جی لیکن میں پڑھا لکھا انسان. اچھا بتاؤ نا, تو ہائی کمیشن میں میری بات ہوئی. یہ جو جی دولت مشترکہ میں کامن ویلتھ میں ہمارے ساتھ ہیں جو ممالک, ان کے یہاں پہ ہائی کمشنرز ہوتے ہیں. جو ممالک جو ہیں وہ یعنی کہ کامن ویلتھ میں نہیں ہے, یعنی جو برطانیہ کے غلام نہیں رہے, ان کے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں. اچھا بتائیے جی, ہائی کمشنر. تو ہائی کمیشن میں میری بات ہوئی, جنہوں نے ویزا دینا ہے انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں اس پہ, انہوں نے کہا میں رپورٹنگ کے لیے میں نہیں کہہ رہا, تو اس لیے تو وہ بہرحال ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک کوئی ناٹ اوتھینٹک ہو چکا ہے دلی سے کلیئر, ہمارے اپنے سورسز بتا رہے ہیں. ہائی کمیشن نے ابھی ایسی نہیں کی. تو جو بڑے بڑے ٹکر چل رہے ہیں دلی میں, آپ کا کوئی یعنی را کے ساتھ دوستی ہے یا ہوم منسٹری میں کوئی آدمی ہے یار؟ مطلب جو خبریں آ رہی ہیں تو ہم نے دلی کی خبروں پہ یہاں کہہ دیا کہ ہائی کمیشن ہمیں ویزے دے, تو ابھی تک ایسی کوئی اپڈیٹ نہیں. بہرحال اطلاعات یہ ہیں. آج ویسے ان کے وہ میرے یعنی جب میں بہت انڈیا جاتا تھا تو میرے راج جی صاحب سے بہت فیلو ہے یہ وہ سر, اس بیچارے نے بھی میری ہی طرح بہت سخت ایک یعنی کہ ایک یعنی پروٹیسٹ پہ مبنی ایک ٹویٹ لکھا تھا, جس کو آپ ایکس کہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے جو صحافی. ٹائم ختم ہو گیا. گڈ لک یہ ہے کہ جو افتخار, شاداب اور محمد نواز ہیں, تینوں ہارڈ ہٹرز ہیں, تمہارے پاس اچھا ٹیل اینڈ ہے جو یہ سکور بنا لے گا ایزیلی, اگر خدا نہ خواستہ وکٹ جاتا ہے. بہت خیال رکھیے گا, اور گڈ لک پاکستان ٹیم.